मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आम आलोचना करबा जे +3 4 सेमिस्टर कोर 9 रो यूनिट 1 जगमोहन लाल को बाबाजी नाटक ऊपर जो कि आम ऑलरेडी 5टी पार्ट आलोचना कर सारिछु एवं 5टी पार्ट रे तुमको मु नाटक टोटल बुझाई देथिली। नाटक ऊपर डिटेल्स आम आलोचना कर देबा। नाटक उपर आम पुंखानुपुंख भाव में डिटेल्स आलोचना कर सारिछु नाटक 4टी अंक उपर। तो आम आलोचना करबा आज तार विषय विन्यास उपर जो नाटक उपर आम आलोचना करथिला से विषय वस्तु उपर तुमको लॉन्ग क्वेश्चन देखिया पे सुविधा हो बोली कि से विषय उपर टिके मु आलोचना कर देबी। ता सहित तार चरित्र चित्रण एवं एठु आउ कोन कोन गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आसीबो से उपर मधे मु तो माननकु कहि देबी। देखो बाबाजी एक 4 अंक नाटक एथिरे कोनोसी कथा वस्तुर आरंभ विकास शीर्ष अवरोहण परिसमाप्ति इत्यादि पंचविध प्रक्रिया को लेकर रचना करा जाय नाही। एथिरे एला केवल गोटे संस्कारमुखी सामाजिक भाव को लेकर रचना करा जे सेही समय रे समाज रे 1877 मसिया नाटक अभिनीत हला बा 1875 मसिया कथा फेटा पाखा बुकी 18 माने 19 शताब्दी कथा सेही समय रे समाज रे जो कुसंस्कार देखा जाउतला से कुसंस्कार को दूरीकरण करिया पे नाटक माध्यम रे मंच रे अभिनीत करे कि नाटक को गोटे प्रयास करथिले जगमोहन लाल केउ बळी भाबरे समाज रे कुसंस्कार दूरीभूत होई पारिबो। एई सामाजिक भावटी अत्यंत संक्षिप्त। यह होची सेते बेले नव शिक्षित भद्रलोक एवं बाबू श्रेणीकर चारित्रिक अवक्षय जे हम देखा पाइबा से समय समाज जो नव शिक्षित बाबूंकर अवक्षय चित्र देखा पाइबा। सुरा सेवन बारांगना संसर्ग विलास से अभिजातर लक्षण से केवल सुरापान चाहूले बारांगना संसर्ग बा नारी संसर्ग बेश्या प्रसंग जो आम कहवा कि विलास से अभिजातर लक्षण। अपर पक्ष धर्म नाम व्याभिचार समाज में गुणिकारिणी प्रति कुसंस्कार पूर्ण मनोभाव ये दुईटी भाव को लेकिन नाट्यकार ए नाटकर परिकल्पना करिसेंती। देखिबा प्रथम नाटक जो रही प्रथम नाटक देखा जाती से कालर बाबू श्रेणी जड़े चरित्र सुबल पट्टनायक बोलिकी से बेलासी मद्यप उपभोगी पाखक जैनिक बाबाजी मध्याह्नर उत्तीर्ण समय आसी प्रसाद सेवन पर नवेदन कर प्रथम अंक आलोचना कर तुमको स्टोरी बुझाइला बेले क्यों भाई भाव में तुमको फास्ट मु नाटक पढ़ेली विषय वस्तु पढ़ाऊँ प्रथम तुमको जो यहाँ पढ़े था तुम बुझीपार न था। तो कौन हो सुबल बाबू बैठक खाना प्रथम अंक आरंभ होती विलासी मद्यप उपभोगी सुबल पट्टनायक पाखक आसी जड़े बाबाजी बाबू सुबल पट्टनायक तमाखु और गंजा जाची मात्र बाबाजी मना कर सब बदभ्यास मनीष को नष्ट कर दिए बाबू बाबाजी पूजारी को डकाई प्रसाद करने को आदेश देते एणे बाबाजी को गीत बोलिया कहले। यही समय जोशु भट्टाचार्य नामक जड़े बंगाली भद्रलोक आसिले से मद्यपान और बारांगना संसर्ग को जीवन धर्म बोली मन करती उभय मद्यपान किए बाबू सुबल पट्टनायक और जोशु भट्टाचार्य किंतु बाबाजी एगुड़ी पसंद करना कि निजे मद्यपान करना। बाबू सुबल पट्टनायक निशा जोर फोई गले एणे बाबाजी को पूजारी नहीं ठाकुर पिंडा घर में बसाइला गोटे हांडी कुकुड़ा पुराई पलम घोड़े बाबाजी को खायापी देला जोटा कि द्वितीय अंक आम देखी। बाबाजी पलम काढ़ती कुकुड़ाटी उड़ीगला पूजारी किंतु बाबाजी को अपदस्थ करी पैसाचिक आनंद पाइला। ये जगह सुबल पट्टनायक गृह पूजारी आनंद पंडा कौन कर बाबाजी को अपदस्थ कर बाबाजी को हिनस्ता करने को चाहिए। बाबाजी किंतु पूजारी उपर टिके रागी ना से कल्याण करके चलीगले बाबाजी चलीगला बाबाजी से मनोवृत्ति को देखिकी पूजारी अनुताप कर आरंभ होमर तृतीय अंक। तृतीय अंक बाबाजी पहुंची जाती गोटे मठरे से महंत भोजन सारी पलंक लगी होता एवं तांको सेवारे जड़े नारी थिला जार ना होची मालती अधिकारी मध्य नारी प्रेम रे विभोर। यही जगह मठर महंत मानकर विलासर कथा वर्णना कराई। महंत अधिकारी समस्ते नारी विलास मत कारण चरित्र टे वीर से बाबाजी प्रति सहानुभूति प्रकाश करी बाबाजी को प्रसाद देवाई केते जन को अनुरोध कर शेष बाबाजी फेटार प्रसाद पाई ना फेटार से निराश फेरी। यापर आम तृतीय अंक सरी। चतुर्थ अंक आरंभ हो नाटकटीर शेष अंक एक अंक सुबल पट्टनायक बैठक घर द्वितीय अंक जो घर बारंडा और तृतीय अंक मठर परिसर को लेकर रचित होती। चतुर्थ अंक कौन हो चतुर्थ अंक आम देखा चतुर्थ अंक नदी कूलर तोटा को नहीं परिकल्पित होती। संध्या परवर्ती समय बाबाजी से मृग छाल टे पकई चोर जा छाल को नेवा आसी बाबाजी से छाल को चोर को दे चोर चली जाइए से समय दुई जन देह भोगिनी नारी जेमी और राधी से बाबाजी पाखक पहुंची फूल डालाटे नहीं चरण सेवा करने मात्र बाबाजी मना कर मो चरण सेवा दरकार नहीं बोलिकी से बाबाजी अलौकिक महिमा कथा कहले रंधा हुआ कुकुड़ा को कमी बंचेदेले से जिन जो नाटक समय पढ़ी बाबाजी से बुझाइले जड़े मनीष ये सब जहाँ शुणी से गुड़िक मिथ्या बोलिकी जो बाबाजी और महंत मैंने
କଉଡ଼ି ପାଇଁ ଛଟା ଦେଖାନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର କଳ କୌଶଳ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଅଲୌକିକ ମହିମା ନଥାଏ ବୋଲିକି ରାଧି ଏବଂ ଜେମିକୁ ବାବାଜୀ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଜେମି ଏବଂ ରାଧି ଏତେ କଥା କହିଲେ ବାବାଜୀ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କୌଣସି ସାଧୁ ରୋଗୀର ରୋଗ ଭଲ କରେ ନାହିଁ, ମକରଦମାରେ ଡିଗ୍ରୀ କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅପୁତ୍ରିକକୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରାଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ସବୁ କହିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ଡିଗ୍ରୀ କରାହେଇଥାଏ, କେମିତି ଭାବରେ ଅପୁତ୍ରିକକୁ ପୁତ୍ର ହେଇଥାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାବାଜୀ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଚାଲବାଜି, ଧର୍ମରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିବ ଏବଂ ଜେମ୍ ଅନତି ଦୂରରେ ରହି ବାବାଜୀ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚେତା ହରେଇଛି, ଜେମି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବାବାଜୀ ଏବଂ ରାଧି ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟିବାରୁ ତାର ଚେତା ଆସିଛି। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ପଢିଛେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଏସବୁ ମନର ଭ୍ରମ ବୋଲିକି। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଜେମ୍ସ ଆଉ ଶିବମିତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜେମି ଏବଂ ରାଧି ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧି ସେ ସମୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଭୂତ ଗୁଣି ଡାହାଣୀ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲିକି। ଗୁଣି ଟୁଣି ସବୁ ମିଛ, ବୀର ପେଶିବା, ମନ୍ତ୍ର କରି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବା ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଭଣ୍ଡ ମାନେ ଗୁଣିଆ ସାଜି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଜେମି ଓ ରାଧି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜେମ୍ସ ଆଉ ଶିବ। ସେମାନେ ମଦ୍ୟପ ଓ ଲମ୍ଫଟ। ଜେମି ଓ ରାଧିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ସେମାନେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବାବାଜୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ନାନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚ ବିଦ୍ୟା, ଗୁଣି ଟୁଣି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲିକି ଜେମି ଏବଂ ରାଧିକୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହିମା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବୁଝେଇଲେ। ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମଜିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ସେମାନେ କପଟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ବାବାଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଶେଷରେ ଆସିଛି ଆନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ, ଯିଏକି ଆସିଛି ବାବାଜୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ସୁବଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା, ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ସେ ଆସିଛି ବାବାଜୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ବାବାଜୀଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ହୀନସ୍ତା କରିଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ସେ ଆସିଛି। ଆନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ ତାର ଗୁଣି ଟୁଣି ଔଷଧ ପତ୍ର ସବୁର ରହସ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନି ଯାଇଛି। ସେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସେ କଥା ସବୁ ସେ ମାନି ଯାଇଛି। କହିଛି ଗୁଣି ଟୁଣି ସବୁ ମିଛ, ସେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। ସବୁ ଗୁଣିଆ ଏକ ପ୍ରକାର, ସରଳ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସେ ଏହି ଗୁଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ବାବାଜୀ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନତା, ଭ୍ରମ, କୁସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଗୁଣିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ରୋଜଗାର କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସଦୁପାୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଅପହରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୁଏ ସତ, ମାତ୍ର ପରିଣାମ ବଡ଼ ବିଷମ। ତେଣୁ ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳର ସୁଖ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି ସବୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏ ବାବାଜୀ ଶେଷରେ ସେ ତାର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି। ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ର ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଗତିଶୀଳ। ଯେଉଁମାନେ ବାବୁ, ଭଦ୍ରଲୋକ, ମଠ ମହନ୍ତ, ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବି ମାନେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଥଚ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଅସତ୍ ପଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଭଦ୍ରଲୋକ, ମଠ ମହନ୍ତ, ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାବାଜୀକୁ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବୁ ଶ୍ରେଣୀର ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଜେମି, ରାଧି, ଶିବ, ଜେମ୍ସ ଭଳି ଚରିତ୍ର ମାନେ ବଦଳିଛନ୍ତି, ନୂଆ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଜଣେ ମଠ ମହନ୍ତ ବା ବାବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହନ୍ତ କିମ୍ବା ବାବୁ ଶ୍ରେଣୀର, ଏହି ନାଟକରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମଠ ମହନ୍ତ କିମ୍ବା ବାବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅସତ୍ ଅର୍ଥର ଅଧିକାରୀ। ସେହି ଅର୍ଥ ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲିକି ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ଯେପରି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ, ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗର କୁପରିଣାମକୁ ନାଟକରେ ଦେଖେଇ ଯାଇ ଯାବତୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେ ସେହି ସମୟର କଥା, ସେହି ସମୟର ସମାଜର ନିଚ୍ଛକ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସମୟରେ ଘଟୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା 1877 ମସିହା ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି। ମାନେ ପାଖାପାଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିବସ ନାଟକ ଆଗର ବି ହେବ, ତାହେଲେ 1875 ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ରଚନା କରାଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ସମୟର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀକରଣ କରିପାରିବ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ବି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମତିଭ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ
ବଦଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ତୁମକୁ ମାନେ 5ଟା ପାର୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ନାଟକ ପଢେଇ ଦେଇଛି, ସେଟା ପଢିଲେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖି ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, ଏଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଏଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଦେଇପାରେ ଯେ ବାବାଜୀ ନାଟକର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର, ବାବାଜୀ ନାଟକର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର, କିମ୍ବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ନାଟକ ବାବାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ବାବାଜୀ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ନାଟକର ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର, ସଫଳ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଉଛି ବାବାଜୀ, କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ନାଟକ ର ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବାବାଜୀ ନାଟକର ସ୍ଥାନ, କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ନାଟକର ସଂଳାପ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସଂଳାପ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏମିତି 7-8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା କିମ୍ବା ସଫଳ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଲା, କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ହେଲା, କିମ୍ବା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ହେଲା, କିମ୍ବା ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବାବାଜୀର ସ୍ଥାନ, ଏଇ ଭିତରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଏବଂ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ବି ଆସିପାରେ, ଅଙ୍କ ଆସିପାରେ, କୋଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ତୁମକୁ ପଚାରିପାରେ, ଯାହା ବି ଦେଇପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟୋରି ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଛ ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମେ କେବଳ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଲି ଏତିକି ପଢ଼ିକି ତୁମେ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୋରି ବୁଝିଛ, ତୁମକୁ 5ଟି ଅଙ୍କ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଛ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଛି ବୋଲିକି। ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ, ବାବାଜୀ ଉପରେ। ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଯେମିତିକି ତୁମକୁ କହିଲି, ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତାରେ କ'ଣ ଯିବ? ବାବାଜୀର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ମାନେ ବାବାଜୀ ନାଟକ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ବାବାଜୀକୁ ନେଇକି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବାବାଜୀ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 70% କେବଳ ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବାବାଜୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼େଇକି କାହାର ଅହିତ ସାଧନ ନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବାବାଜୀର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ନାଟକ ଭାବରେ ଆମେ ବାବାଜୀ ନାଟକକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିବା, ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନାଟକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗମୋହନ ଲାଲ ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ, ବାବାଜୀ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ତୁମକୁ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ପଢ଼େଇଦେବି, ସେଇଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ନାଟକ ବାବାଜୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଆମେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୁଁ କହେ ଯେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା କବିତା କିମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧର କାମ କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାଟକ କ'ଣ ଯେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନାଟକ ସେ ଲେଖିଲେ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହେଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉ, କେହି ବି ଅଲୌକିକ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କରନ୍ତି ସେଟା କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏ ଜାଗାରେ ସେ ବୁଝେଇଲେ। ତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ନାଟକ ବୋଲେ ନାଟକ ମାନେ କ'ଣ? ନାଟକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ରଚନା କରାଗଲେ ବାବାଜୀ, ତାପରେ ନାଟକ ସେଟା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହେଲା। ମଞ୍ଚରେ ଯେହେତୁ ଅଭିନୀତ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁ, ଗଳ୍ପ ଲେଖୁ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ବାକି ମାନେ କେହି ପଢ଼ିବେନି। କିନ୍ତୁ ନାଟକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଲେଖାଗଲା ତା ସହିତ ସେଟା ସଫଳ ଭାବରେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟା ପଶିଲା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଥା ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଥାଏ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରାଯାଏ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଭୂତ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ଡାଇଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାମଲାରେ ଡିଗ୍ରୀ କରାଯାଏ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଠକନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା କଥା, ଜାଣିବା କଥା, ତାହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ସେଇଭଳି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନାଟକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା ସମାଜରେ, ସେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମଠାଧୀଶ ମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଅଭିନୀତ କରିଥିଲେ ନିଜ ମଞ୍ଚରେ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲା, ସେଟା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା, ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯିବା, ଏଇ ସମୟରେ ସେ ମଠାଧୀଶ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲେ, ବାବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇକରି ସେ ଚରିତ୍ରରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜୀ କିଏ? ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜୀ, ଯାହାକୁ ବି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କଉଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମଠ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା, ସେଟା ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖାଇବା, ଏବଂ ବାକି ସବୁ ସମୟ କ'ଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ନାଟକ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହିସାବରେ ବାବାଜୀର
मान अक्षुण्ण वर्तमान पर्यंत मध्य बाबाजी ना प्रथम नाटक भाव में फर्णाक्षर नाटक इतिहास लिपिबद्ध होकर रही चारोटी अंक रही चारोटी अंक कौन रहा विषय वस्तु से गुड़िक आलोचना कर सारी तो आगामी क्लास आम आलोचना करवा तार चरित्र गुड़िक विभिन्न चरित्र क्यों भाई भाव गतिशील होती से जिन गुड़िक तुमको मुझे बुझेदेवी से बुझे सारा नाटक आम सरीपर आम अन्न गोटे नाटक पुणी आरंभ करवा तो आशा करुँच तुमको जहाँ भी बुझेली समस्त बुझी पार्थ बोलिकी भिडियो को देखी समस्त हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय मां समलेई पुणी देखा आगामी भिडियो रे।